یا رسول اللہ آپ حالوں کے جاننے والے ہیں، مل کے کہیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعنا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں نیوی میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ ہاتھ کھول کے ساری آئیں کیتا کرو۔ تمام آنے والی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ خالق کائنات اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں التجا کہ میرا اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اور میری یہ جو چند گھڑیاں اس اللہ والی کی دعا میں شمولیت میں گزر جائیں گی، اللہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ کیونکہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے اور قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ ایک مومنہ کی دعا، ایک مومن کی دعا میں شامل ہونا نہ صرف اس کے لیے دعا بلکہ ہماری بھی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ کیونکہ عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا۔ یقین جانو اس طرح سے پڑھنا ہے، ابھی بھی ہمیں تانا ملتا ہے کہ تسی یاراں والیاں ہو، پتہ لگ جائے کہ یہ یاراں والیاں بیٹھی ہیں، مل کے کہیے عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، ارے عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی بھی اور کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی بھی اور کو بسایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے رسول سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ میرے رسول سے دیکھا نہ جائے گا، اور وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا، ارے عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کہتے تھے بلال تشدد کے کفر سے، جب بلال کو مارا جاتا تو بلال کیا کہتے تھے بلال تشدد کے کفر سے، یوں تو نبی کے عشق کو مٹایا نہ جائے گا، یوں تو نبی کے عشق کو مٹایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے رسول سے دیکھا نہ جائے گا، اور خدا ان کی بات مان گئے حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ارے
قربان جاؤں اس کو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی شان والے محبوب کے، اور قربان جاؤں اس محبوب کے جس محبوب کی قسمیں رب قرآن میں کھائے، اور قربان جاؤں اس محبوب کے جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، جو بیٹھا جو عرش کی خبریں دینے والا ہے، 11 چک میں بیٹھنے والی ہو وہ تمہاری خبریں بھی رکھتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے لوہے محفوظ پہ دیکھنے والا محبوب تجھے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تیری اور میرے درود کو بھی قبول کر رہا ہے۔ یہاں تو جو غیر مذہب ہے اگر محبوب کی رحمت وہ بھی مانگ لیتے انہیں مل جائے، ارے سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتی ہو، اٹھتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتی ہو، کلمہ پڑھنے والیوں خدا کی قسم کملی والے کا دیدار ہوگا۔ ایک مومنہ کی دعا میں شامل ہوئی ہوں، میں قربان جاؤں میری مسلمان لوگ کہتے ہیں جی مرے ہوئے کچھ دیتے نہیں ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں ماشاءاللہ ویسے بھی پہلے بھی بڑے عقیدے والے ہو اور میرے میکے والے ہو، سمجھتے ہو پیر و مرشد کے ماننے والے ہو کہ الحمدللہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچتا ہے، اور قربان جاؤں امام الانبیاء کے جو بھی ہم الحمدللہ سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کملی والے کا ذکر خیر ایسا ذکر پاک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے محبوب کا ذکر پاک کر کے جنت طلب کرتا ہے میں اس کو جنت دیا۔ ہاں جی کہا جاتا ہے کہ مرنے والا کچھ دیتا نہیں، تو میں عرض کروں کہ مرنے والا جیسے ہی مرتا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے، کہاں کیا جاتا ہے؟ لاؤڈ سپیکر میں، مسجد میں کیا جاتا ہے، اور ہر کان جس کان میں آواز جائے گی وہ کیا کہے گا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بھائی ابھی سے تمہیں اس نے فائدہ دے دیا، ایک حرف لفظ نہیں، لفظ کہتے ہیں پورے مجموعے کو، حرف کہتے ہیں ایک حرف کو۔ اب اِنَّا لِلَّهِ کی الف ہے اس کی بھی 10 نیکیاں، نون کی بھی 10 نیکیاں، الف کی بھی 10 نیکیاں، لام کی بھی 10 نیکیاں، پھر لام کی بھی 10 نیکیاں، پھر ہاں کی بھی 10 نیکیاں، یہ لوگ کتنی نیکیاں بن گئی۔ ارے ابھی دنیا سے گیا نہیں، ابھی اس کا جنازہ نہیں ہوا، ابھی اس کی تدفین نہیں ہوئی، ارے یہ تو عام بندے کی بات ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور اس کی ابھی دعا نہیں ہوئی، ابھی اس کی بخشش کا پتہ نہیں ہے، ابھی اعلان ہوا ہے، اتنے لوگوں کو نیکیاں مل گئیں۔ جب ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی دعا میں شامل ہوتے ہو۔ میں نے ایک بی بی کا واقعہ پڑھا کہ ایک کفن چور، مختصر بات، کفن چور شامل ہوا جنازے میں، اس لیے کہ میں کفن چراؤں گا۔ جب دیکھا تدفین ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے جنازے والے، اس نے اینٹ ہٹائی، اپنا ہاتھ ڈالا، جب اس مری ہوئی بی بی کے کفن کو ہاتھ ڈالا، اب بی بی کہتی ہے، مومنہ کہتی ہے، اے جنتی، جنتی کا کفن اتار رہا ہے، اے جنتی تو جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ اماں اس نے ہاتھ وہی چھوڑ دیا، اب کہتا ہے اماں تو جنتی ہے، بی بی زبیدہ کی طرح تو جنتی ہے نا، پر مجھے کیسے جنتی کہہ دیا؟ مجھے تو 40 سال ہو گئے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں، میں کفن چرا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ جو بندہ کسی بخشے ہوئے کی دعا میں شامل ہو جائے وہ 70 سالہ گناہگار بھی ہو، اور جنازے میں شامل ہو جائے 70 سالہ گناہگار بھی ہو، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک کاملہ بی بی جو محبت رسول رکھنے والی، جو عشق رسول رکھنے والی، جو اپنے بھائیوں سے پیار کرنے والی، جو اپنے خاوند کے تمام حقوق ادا کرنے والی، میری مسلمان بیویوں ہر دم قرآن سے پیار کرنے والی، آنکھوں کے دیکھنے کی بات ہے، صبح اٹھتی ہیں قرآن کی زیارت کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ نام لینا ایک پارہ پڑھتے ہو نا سر گھوم جاتا ہے۔ اماں جی پھپھو جی کا یہ دستور تھا کہ 5 سپارے پڑھا کرتی تھی، کوئی حافظ بھی 5 سپارے نہیں پڑھتا لیکن 5 سپارے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول کرے اور ان کی قبر، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب جو تیرا امتی جب سورہ فاتحہ کی ال کہتا ہے، ال کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، ال کو کہتے ہیں استغراقی، اس میں پورے 313 صحیفے
صحیفے اور 4 آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور مفہوم سارا سورہ فاتحہ میں ہے، اور ساری سورہ فاتحہ کا نچوڑ الحمد کی ال میں ہے۔ اور جس نے ابھی ال کہا، خدا کی قسم ال کہا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دوڑو اس کے نامہ اعمال میں 313 صحیفوں کا ثواب اور 4 آسمانی کتابوں کا ثواب لکھ دو۔ ارے بھائی، جس کی ال پڑھنے سے تجھے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملا، تجھے تورات کی تلاوت کا ثواب ملا، تجھے زبور کی تلاوت کا ثواب ملا، تجھے انجیل کی تلاوت کا ثواب ملا، تو جو بندہ 5 پارے پڑھتا ہے قرآن، اللہ فرماتا ہے جو بھی نہیں بھی پڑھی ہوئی نا، صبح اٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو محبت کے ساتھ قرآن کو کھول کے اس کی زیارت کرتی ہے، قرآن فرماتا ہے میں ایک شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آ جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ یا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یا میں جاؤں گا نہیں، اللہ کرے تیرا میرا سب کا پیار قرآن سے ہو جائے، تیرا میرا سب کا پیار مدینے والے سے ہو جائے، تیرا میرا سب کا پیار مرشد کامل سے ہو جائے۔ کامل مرشد سے پیار کرنے والیوں، لا الہ کی مالا جسم نے گلے میں ڈالی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والیوں، اللہ فرماتا ہے میں ہر وقت اپنے بندے کے تعاقب میں رہتا ہوں، اپنی نظر میں رکھتا ہوں، اے میرے بندے تو جتنا بھی گناہ گار ہے، خدا کی قسم ایک 96 سال کا آدمی میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا مجھے دنیا والوں نے تو مطلب بخشش سے محروم کر دیا، کسی کہنے والے نے، ہر کہنے والے نے کہا میاں اب تیری قبر میں ٹانگیں ہیں، 96 سال تیری عمر ہو گئی، ہاتھ میں تیری سوٹی ہے، تو چھڑی ہے پکڑ کے چل رہا ہے، ابھی بھی تو بخشش کا وسیلہ مانگتا ہے، سرکار میری بھی کوئی بخشش کا وسیلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے آنے والے اگر آخری سانس بھی ہو نا، رب کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑھ کے ہے، تیرے گناہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہوں، اللہ فرماتا ہے میری رحمت اس سے زیادہ ہے۔ اور قربان جاؤں محبوب خدا سے پیار کرنے والیوں، لائنا دی مالا گل وچ پا لینی، الا اللہ دیاں زرباں سینے لا لینی، لائنا دی مالا گل وچ پا لینی، الا اللہ دیاں زرباں سینے لا لینی، اے تن مٹی دا حجرا تیرا، اے تن مٹی دا حجرا تیرا، اس حجرے وچ یار دا ڈیرا، اس حجرے وچ یار دا ڈیرا، دے وچ دس کی ہن تیرا، اے دے وچ دس کی ہن تیرا، اینو ویکھن والیاں اکھاں کسے کامل مرشد تو بنوا لینی، لا الہ دی مالا گل وچ پا لینی، الا اللہ دیاں زرباں سینے لا لینی، تے سوکھا نہیں جے عشق دی اگ وچ سڑنا پینا، سولی اتے چڑھنا پینا، سولی اتے چڑھنا پینا، جے تو مر کے زندہ رہنا، جے تو مر کے زندہ رہنا، پہلو اپنا آپ گوا لینی، لا الہ دی مالا گل وچ پا لینی، الا اللہ دیاں زرباں سینے لا لینی، الا اللہ دیاں زرباں سینے لا لینی، ہے بخشش کا وسیلہ مانگنے والیوں میں قربان جاؤں امام الانبیاء شاہد و سراؤ سرور و قلب و سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے پاک محبوب شانہ والے محبوب، جو بھی محبوب کے در کا غلام ہو گیا وہ پورے جگ کا امام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاؤں اس محمد حنیف کی بیٹی تھی جس محمد حنیف نے اپنی ایک ایک قبر کی اینٹ پہ یاسین پڑھ کے پہلے ہی رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے، انشاءاللہ ہم قبر میں کہیں گے ہم کوئی کسی چودھری کا کمی ہوتا ہے، کوئی کسی نمبردار کا کمی ہوتا ہے، کوئی کسی وزیر کا کمی ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہماری سات پشتے تیرے کمی ہے، ہم ہیں پرانے کمی تیرے در کے، مل کے کہیے ہم ہیں پرانے
कमी तेरे दर के नाम लिखे हैं, मातर पितर के नाम लिखे हैं, मातर पितर के नाम लिखे हैं, मातर। क्योंकि जब सवाल होगा कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा मन रब्बू का, हम कहेंगे हमारा रब अल्लाह ताला है। दूसरा इख्तियारी, पहला भी इख्तियारी, दूसरा भी इख्तियारी सवाल पूछा जाएगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन कौन सा है? हम कहेंगे हमारा दीन इस्लाम है। आखिरी और लाजमी सवाल पूछा जाएगा मन नबियों का या मा हज़रा जुल्न, इस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सामने कमली वाले का चेहरा कर दिया जाए, हम कहेंगे हम हैं पुराने कमी तेरे, सोने दिया तम्मे नानियों मिलके गवाह, हम हैं पुराने कमी तेरे दर पे, हम हैं पुराने कमी तेरे दर पे, और नाम लिखे हैं मातर पितर के, नाम लिखे हैं मातर पितर के, नाम लिखे हैं मातर पितर के। क्या कहेंगे हम? बोल के कहेंगे ए हो साडा सोना नबी हकानी है, आशा बोलो साडा सोना नबी हकानी, जिस्म नूरानी, जो खुद नूर वाला बनना चाहता है वो कह दे साडा सोना नबी हकानी है, साडा सोना नबी हकानी, होता इसमें ते जिस्म नूरानी है, होता इसमें ते जिस्म नूरानी है। मैं प्रोग्राम हुआ टोबा टेक्सिंग में, तो मैंने कहा भाई ऊंचे ऊंचे पढ़ो। एक अम्मा जी पीछे थी, कहती है ये तीनों तो नोट लबड़े ऐसे का जोर लाए। भाई पढ़ोगे तो नोटों की बात नहीं है, नोटों से बढ़ के इमामुल अंबिया जन्नत का टिकट अता फरमाएंगे। एक बंदा नहीं है यहाँ पे, एक फरिश्ता नहीं है, खुदा की कसम रब फरमाता है जो मेरे जिक्र की महफिल का बाइस बन जाता है। हदीस गवाह है, बुखारी शरीफ गवाह है, तिरमिजी गवाह है, निसाई गवाह है, सियासता की किताबें गवाह है, मुस्लिम शरीफ गवाह है। मैंने बुखारी में पढ़ा, मैंने मुस्लिम में पढ़ा। क्या पढ़ा कि जब किसी बंदे के इसाले सवाब के लिए जिक्र की महफिल सज जाती है, रब फरमाता है फरिश्तों ये महफिल किस लिए सजी है, ये कौन सबब बन गया, ये किसकी वजह से जिक्र खैर हो रहा है। या अल्लाह फलां बंदा या फलां बंदी इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों फिर एक यहाँ क्या कर रहे हो, एक ना जाओ, दो ना जाओ, 280,000 मलाइका कराम का नज़ूल हो जाएगा और जिक्र पाक होता है। इमामुल अंबिया भी खुद जलवा अफरोज होते हैं। तो जिस किसी का ईमान है कि सरकार आए हैं और तेरा मेरा दरूद सुन के सरकार मदीना यदुल्लाह फौका ईदिहिम वाले दस्ते अक़दस लगा के कुर्बान जाऊं कबूल फरमा रहे हैं, वो मिल के कहें साडा सोना नबी हकानी है, साडा सोना नबी हकानी होता इसमें ते जिस्म नूरानी है। खुदा की कसम ये एक मौलवन साहिबा की दुआ नहीं है। किस किस मौलवी की बात सुनाऊं, सुभान अल्लाह, किस किस की सुनाऊं, नदियाल की सुनाऊं, ददियाल की सुनाऊं। बाप कौन, मोहम्मद हनीफ, मकाम क्या, मेरी आंखों का देखना। फुफो जी को बेटा पैदा हुआ छोटा रियाज, अब इधर पहले वो खिदमत किया करती थी दादा अबू हजूर की, अब उस रात ड्यूटी मेरी और बाजी शमीम अख्तर की लग गई। बाजी शमीम को कहते हैं कि बेटा इस तरह करो, इशा का टाइम है, कमीज उतार रहे हैं खुद, फरमाते हैं ये खोटनी के साथ मैं टांग रहा हूँ, ऐसे ही रात को कहीं आप लोगों को काट के ना उतारनी पड़ जाए। अब हम समझे नहीं बात क्या है। फरमाते हैं साथ में बेटा मुझे ना वो मतलब सिद्दीकी लेनीमेंट हुआ करती थी बाम, वो दे दे। हम बेखबर थे,
दे के आ गए। जब सुबह देखा पिछली रात का टाइम, अब तहज्जुद के टाइम, तहज्जुद से भी पहले उठा करते थे। क्या बात है, आज अब्बा जी उठे नहीं, आज दादा हजूर उठे नहीं। जब मैंने और बाजी शमीम अख्तर ने जाके देखा, क्या देखा, किबला रुख मुंह है और रूह परवाज कर चुकी है। तो ये अल्लाह वालों का मकाम है। अब कुर्बान जाऊं, पहले ही तैयारी कर लिया करते हैं, हमें तकलीफ से बचाए। किस किस की बात करूं, अगर दादी हजूर हैं, फरमाती हैं या मदीने वाले मैंने सारे बेटे तेरे लिए तो नहीं जने, जान मोहम्मद भी वहां हो के आ गया, अब नजर मोहम्मद नहीं आ रहा। खुदा की कसम कोई फोन नहीं है, बस दिलों का राबता है। अम्मा जी के हाथ में सोटी है और आखिरी अयाम चल रहे हैं दुनिया से रुखसत होने के। फरमाती हैं या अल्लाह ए मदीने वाले कहीं नजर मोहम्मद की ज़ियारत ही हो जाए, तूने अपने पास ही रख लिया। इतनी देर में असर का टाइम है, हमें पैगाम मिला, बच्चों ने कहा अब्बा जी आ गए। सुभान अल्लाह। अब अम्मा जी ने सोटी फेंकी, नजर मोहम्मद के चेहरे को तकती है। रात गुजर गई, बीबियों की आमद, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जब चेहरा तकती हैं, पिछली रात के टाइम का टाइम हुआ। मेरे अब्बा हजूर मौलाना नजर मोहम्मद कादरी साहब आप फरमाते हैं अम्मा जी आप थक गई होंगी, खटड़ा सजाते हैं ना आप, सराने अब्बा जी के लिए सजाया तो अम्मा जी को सराने बैठा दिया। अम्मा जी आप थक गई, नहीं, खामोशी से चेहरा तक रही हैं। अब दिन चढ़ा, फरमाती हैं जुबैदा नजर मोहम्मद को दूध के साथ जरा रोटी तो ला के दे। रात की रोटी ना दूध के साथ मौलाना नजर मोहम्मद बड़े शौक से खाता है, रोटी खिलाती हैं। मेरे अब्बा जी सेब मदीने से लेके आए, वो खिला रहे हैं और खा रही हैं जल्दी जल्दी। इतनी देर में बाजी फैज़ा तशरीफ लाई हैं, फरमाती हैं आंटी फैज़ा, खाला फैज़ा, आप फरमाती हैं कि ये तो अम्मा जी तो जा रही हैं, तैयारी कर रही हैं, अम्मा जी की तो तैयारी है। इतनी देर में अम्मा जी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आबे ज़मज़म पिलाया, आंखों के साथ देखा कलमा पढ़ रही हैं। अरे कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से उनकी रूह रुखसत हो गई। ये मकाम है अल्लाह वालों का, और उनकी बेटी का मकाम फिर क्यों ना होगा। मैं कुर्बान जाऊं जिस फैमिली में ऐसे हों, मैं कुर्बान जाऊं नाना मेरा ऐसा जिसने 6 माह तक किसी ने पूछा बाबा भूख लगी है, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाबा लेटोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे भाई एक बार कलमा जारी हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएं। जिस मेरे नाना ने 6 माह कलमा पढ़ा, अरे किसकी बात सुनाऊं, जो साहिवाल से पैदल चल के फरीदुद्दीन, हाँ जो साहिवाल से चल के फरीदुद्दीन जुमा पढ़े। और मैं कुर्बान जाऊं, और जिंदा भी लोग ऐसे हैं, हाय हाय। मामू जान सुभान अल्लाह, मेरे मामू जान तालब हुसैन साहब, आप 11वीं शरीफ का बयान फरमाते हैं। मैं सुनाऊं तुम्हें मौलवियों की बातें। मौलवी कह लेना आसान है कि दाढ़ी वाला मौलवी है, भाई हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता, हर माइक पकड़ने वाला आलिम नहीं होता। आलिमों का मकाम ये होता है। 11वीं शरीफ की महफिल, मौलाना तालब हुसैन आप पढ़ के आ रहे हैं, साइकिल का दौर था, पानी चल रहा है, नहर झाल थी, झाल में गिरा कभी कोई बचा है, अब गिरते हैं। उसमें जब गिरे साथ एक नाबीना था। मामू जान फरमाते हैं बेटा जब मैं गिरता हूँ ना, मैंने कहा गौसे पाक मेरी ते गल कोई नहीं, लोग आखिर गौस बचा लेंदा यार, नीचे पढ़ के पियाउंदा सी ते गौस बचा लेता तो खुदा की कसम फरमाते हैं वहां से कोई बच नहीं सका। लेकिन इतनी देर में मुझे एक जैसे गौसे पाक नहीं ना, उछल्ला पानी का आया, मैंने एक घास के पकड़ा झाड़ी को और मैं किनारे लगा। और दिन चढ़े जब ढांगे के साथ साइकिल को निकाला ना, तो वो पैसे और किताबें वैसी की वैसी, उनको पानी तक ने नहीं छुआ। बीबियों जो नबी का गुलाम हो गया वो पूरे जग का इमाम हो गया। मैं किस की बात सुनाऊं, मौलाना गुलाम मोहम्मद की सुनाऊं, कैसा मकाम है। अरे बीवी फौत हो जाए बच्चों की परवाह नहीं है, पीर मुर्शद
की परवाह है, रोजी की परवाह नहीं है, पीर और मुर्शद की परवाह है। सारी जिंदगी पीर मोहम्मद नवाज शाह कादरी, अब्दुल्ला शाह कादरी के दरवाजे पे अपनी जिंदगी को गुजार दिया। लेकिन जितने पैसे आते हजूर की बारगाह में, ना तवीज़ात के पैसे, ना हदिये, ना कोई चीज, सब अपने पीर की बारगाह में दे के आ जाते। किसी ने कहा मौलाना गुलाम मोहम्मद, अब गुलाम मोहम्मद 11 मोड़ पे है, गुलामे मोहम्मद भी है, पीर और मुर्शद भी है। अब किसी ने जाके कान में कहा तेरी बीबी तो हक कह के परवाज कर गई, उसकी रूह। नूर बेगम सिर्फ नूर बेगम नहीं थी, नूर बेगम खुदा की कसम नूर बेगम थी। सरकार का जिक्र सुन रही थी, सरकार का जिक्र सुनते सुनते ऐसा इश्क आया, कहा हक। ये है हक कहने का तरीका। जब कहा हक, अब बच्चों ने भी कहा अम्मी पहले भी हक हक करती हैं, शायद सोई हुई हैं। लेकिन जब 2-4 घंटे के बाद लेके गए हॉस्पिटल, रात का टाइम, उन्होंने कहा जी जब इसने हक कहा उसी वक्त रूह परवाज कर गई। अब पैगाम किस तक पहुंचा? मौलाना गुलाम मोहम्मद, बीवी भी शान वाली, बीवी भी शान वाली। अब मौलाना गुलाम मोहम्मद तक पैगाम पहुंचा, तू पीरा नाल प्या फिरना है, तेरी बीवी मर गई। फरमाया वो तो जानी जान है, मेरा पीर खुद जान के मुझे कहेगा तो मैं जाऊंगा। भाई गुलामी कुर्बानी मांगती है। इश्क दी अग विच सड़ना पैना, सूली उत्ते चढ़ना, जे तू मर के जिंदा रहना, जे तू मर के जिंदा रहना, जे तू मर के जिंदा रहना, तेनू अपना आप गवा लैनी, लाइला दी माला गल विच पा लैनी, इल्लल्लाह दियां ज़रबा सीने ला लैनी। अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ मौलाना गुलाम मोहम्मद का, जो है आई गुलाम मोहम्मद, अभी गुलाम मोहम्मद का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के पीर की गुलामी में, जानते हैं ना, गौसे पाक 40 साल रोजे रखे। मतलब क्यों? पीर और मुर्शद के पास जाने की तलब थी। पीर ने पैगाम भेज दिया, गौस अभी तेरा आना बनता नहीं है, अभी मेरी इजाजत नहीं है। मेरे गौस ने अभी इल्म सारा पढ़ लिया है, हाफिज़े कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, तंजीमुल मदारिस भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, तमाम पीर तकी तरीकत से अपनी पीरी का दर्स भी ले लिया है। लेकिन अपने पीर को मिलने के लिए तड़प रही हैं। 40 साल दरिया के किनारे बैठ गए, हत्ता कि किसी दुनिया की जरूरत के लिए, कहीं खाने की तलब के लिए नहीं गए। अरे भूख ने सताया, घास खा लिया। हत्ता के 40 साल रोजे रखे, और उस घास को लोगों ने क्या देखा, आपकी जो ये गर्दन है ना, इनकी वेनों से घास का हरापन नजर आने लगा। सुभान अल्लाह। 40 साल के बाद आवाज आई, आजा आजा। इसी तरह गुलाम मोहम्मद की गुलामी अभी पूरी नहीं हुई। पीरो मुर्शद ने नहीं फरमाया तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चला जा। खुदा की कसम कोई बाप इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही नहीं सकता। हाँ, हम जैसे लोग जो है नहीं दे सकते, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो सब कुछ कुर्बान करके बच्चों को अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रख के एक के हो के जिंदगी गुजार दिया करते हैं। बच्चे अल्लाह ने बड़े भी कर दिए, कामयाब भी कर दिए। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की दौलत भी नवाज दी, अल्लाह ने उन्हें दुनिया और दीन दोनों ही अता कर दिए। तो भाई जिस तरह मैं कहती हूँ, मेरे बच्चों को पालने वाला मेरे कमली वाले, मेरे कमली वाले हैं। ना नानी, ना दादी, ना फुफ्फो, ना खाला, कोई भी पास नहीं। पालने वाले कौन है? मेरे कमली वाले हैं, जो नबी का गुलाम हो गया। और एक दिन जरा बच्चों को छोड़ के जाओ एक कमरे में, बाहर से जरा ताला लगा के जाओ, क्या होगा? घर नहीं रहेगा, एक चीज़ दूसरी से मतलब टूटी होगी। पर मैं कुर्बान जाऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे सारा दिन बैठ के माँ का इंतजार, बाप भी नहीं मिला, माँ भी पास नहीं है, कमली वाले के हवाले करके कभी मुल्तान खड़ी हूँ, कभी लोधरा खड़ी हूँ, कभी फैसलाबाद खड़ी हूँ, और उसी चीज़ पे कायम हूँ जिस चीज़ पे पहले दिन कायम थी। मौला झोलियाँ भी भर देगा तो जेवर उतारे हैं, जेवर पहनूंगी नहीं। किसके लिए उतारे हैं? फातिमा ज़हरा के लिए उतारे हैं। नमूदो नुमाइश छोड़ी है
फातिमा ज़हरा के लिए छोड़ी है। जिस तरह हूँ इसी हालत में इस दुनिया से जाऊँ, सरकार का जिक्र विरदे ज़बान हो और आखिरी वक्त का कलमा हो। सुभान अल्लाह। तो नबी से प्यार करने वाली हो, जो नबी का हो जाए हुजूर, उसके तमाम जो दुनियावी काम है वो भी कर देते हैं, आखिरत वाले भी कर देते हैं। तो मिलके पढ़ लो ला इलाहा दा झुमका, ला झुमकानी में मुर्शिद तो बढ़वाया है, ला इलाहा दा झुमकानी में मुर्शिद तो बढ़वाया है, ला इलाहा दा झुमकानी में मुर्शिद तो बढ़वाया, इल्लल्लाह दा रंग चढ़ा के, इल्लल्लाह दा रंग चढ़ा के मोहम्मद नक जड़वाया है, ला इलाहा दा झुमका, ला इलाहा दा झुमका, आका मेरे दी शक्ल नूरानी, आका मेरे दी शक्ल नूरानी, आका मेरे दी शक्ल नूरानी, वेख के होई ये दुनिया दीवानी, वेख के होई ये दुनिया दीवान, जदों सोना सज आया है, ला इलाहा दा झुमकानी मैं मुर्शिद तो बढ़वाया है, ला इलाहा दा झुमकानी मैं मुर्शिद को जीवन मामा सोनिया अल्लाह, जीवन मामा सोनिया अल्लाह। माँ, क्योंकि मेरी माँ तो बीमार थी, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम होता तो मेरी फुफ्फो मेरे पास जाया करती। बचपन में भी जब कांटा लग जाता मेरी फुफ्फो मेरा निकाला करती, मेरी आंख में कुछ पड़ जाता मेरी फुफ्फो निकाला करती। तो मेरी भी वो माँ थी, जब मुझे बुखार होता मेरे हाथों को तेल लगाती, मुझे दम करती, दम करने वाली माँ। जीवन मामा सोनिया अल्लाह, मामा सोनिया, जीवन मामा सोनिया अल्लाह, मामा पैंदी लोड़ दुआवां दी, जन्नत भी ओ जासन अल्लाह, ओ जासन जिन्ना कदर है मामा दी, जीवन मामा अल्लाह मामा सोनिया, जीवन मामा सोनिया अल्लाह, मामा पैंदी लोड़ दुआवां दी, जन्नत भी ओ जासन, जन्नत भी ओ जासन जिन्ना कदर है मामा दी। बुढ़ड़ी मां जिस घर विच होवे रहमत मी बरसावे, बुढ़ड़ी मां जिस घर विच होवे रहमत मी बरसावे, मां दी खिदमत करने वाला सीधा जन्नत जावे, जीवन मावा मिलके कहो जीवन मावा सोनिया अल्लाह, मावा सोनिया, जीवन मावा सोनिया अल्लाह, मावा सोनिया रहमता रब दिया ने, खिदमत कर बंदिया, खिदमत कर आए फिर कदों लभदियां ने, जीवन मावा जड़ियां मर के भी औलाद वास्ते दुआ करदियां ने, जीवन मावा सोनिया अल्लाह, मावा सोनिया ए रहमत रब दियां ने, खिदमत कर बंदिया, खिदमत कर बंदिया फिर कदों लभदियां ने, कोई मोटे ते लोइए होर भी ने लख रिश्ते अल्लाह, लख रिश्ते मां वर्गा ना कोई है, फुल पानी विच तरदा म्यां वर्गा प्यार लोगों इत्थे कोई भी ना करदा है, मां मनी ते रब मनाया पहला मुर्शिद माई, जिसने माँ पे राजी कीते उसनो थोड़ लगाई, जीवन मावा सोनिया अल्लाह, मावा सोनिया कोई पिपला दी छां होवे, जीवन मावा
जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई पिपलों दे छां होवे जिंदगी दा मजा ताए लोगो मजा ताए जे सिर ते मां होवे जिंदगी दा मजा ताए लोगो मजा ताए जे सिर ते मां होवे कदी सड़कां ते रुक जांदे नी मावां जदों मर जांदियां सारी रौनक मुक जांदी जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया मां मरे ते पेके मुकदे बाप घरे मरे घर वेला शाला मरण ना वीर किसे दे उजड़ जाना है मेला जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई किकरां दे रुख माया अंदरों मुका देंदे अंदरों मुका देंदे माया मावा दे दुख माया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया जीवन मावा सोनिया अल्लाह मावा सोनिया कोई गुलाब दा फुल माया मावा जदों मर जांदियां हाय मर जांदियां बंदा जांदा है रुल माया अल्लाह पाक सानू अपनी मावा वास्ते दुआ मंगने दी तौफीक अता फरमाए सानू सब नू कुरान मजीद फुरकान हमीद दी तिलावत हमीदा करने दी तौफीक अता फरमाए बात सुन ले।